ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेरामतमई रखे हाथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दी अथाह निवाजिश दा सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे पावन हुक्मनामे आप जी ने झोली विच पाए हैं। कुछ समा होर साहिब कमाल महिमा दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियां पावन पवित्र जीवन कथड़ियां राही गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार दा बायस बन सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाज़री भर रहे हो, पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक श्रवण करदियां इतना प्रेम सहित आप जी ने श्रवण किया कि महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने महान निवाजे हुए गुरसिखां भाई साधु जी ते भाई रूपा जी का प्रेम दे कसस विच बजे हुए डलौली तो 30 को कोई लगभग 63 किलोमीटर बनता है। उस वेले रस्ता इतना ही लंबा सी, अजकल सीधियां सड़कां बन जाण करके कुछ 7-8 किलोमीटर रास्ता घट गया। 55 किलोमीटर रास्ता हाले भी हैगा। महाराज सच्चे पातशाह एक पल विच पहुँचे और जाके आख्या मैनू बहुत प्यास लगी, मैं जल छकण वास्ते आया हाँ। भाई रूपचंद जी ते भाई साधु जी ने एक दरखत दे पत्ते दा डोना बना के उस विच महाराज जी नूं जल अर्पण किया ते साहिब जी ने जल छकिया ते फिर उसे ही डोने विच पा के महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा भाई रूपचंद जी नूं
ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਲ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਲ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਬਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਐਸਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਜਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਕਲਾਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਜ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਫਾਸ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਜਲ ਦੇ ਕਤਰੇ ਔਰ ਕਣ ਕਣ ਤੇਰੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तह जाओ। हमारा शब्द बहु वचन है, मेरा शब्द एक वचन है। हमारा दा मतलब सारे जगत दे। गल विच उस प्रभु ने रस्सी पाई हुई है, जिधर जिधर खिंचदा है उधर उधर असी जीव जाते हैं। ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਂ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਗ ਖਵਾਇਆ, ਮਕਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਜੱਟ ਪਿਆਈ ਰੱਸੀ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਧੰਨੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ, ਧੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਖੂਹ ਚਲਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਚਾਕਰ
ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਬ ਹਮ ਬਾਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਂਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਯਕ ਲੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੀਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਆ ਕੇ ਜਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਣੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਕਲ ਹੀ ਆਏ, ਤੁਰਤ ਚੜਿਓ ਮੈਂ ਨਹਿ ਦਰਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਪਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮ ਆਵਤ, ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੋਏ ਜਾਵਤ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ
गुर के शस्त्र वस्त्र जो लिए। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਤਨਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੜਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਛਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾ ਆਪੇ ਚੁਲੇ ਭਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਪ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰ ਚੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੰਗਲੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਬੈਠੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰ ਤਾਰਨ ਕੀਏ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।
कोई आखे मैं गल पा लैना। माता सुंदर कौर जी दे मुतवन्ने पुत्र अजीत सिंह ने गुरु साहब दी सरी साहब पा लई सी ते उहदे अपमान करन करके उहदा कतल हो गया सी, आप नूं पता होवे। इसलिए महाराज जी की कोई भी महान निशानी है उसका पूरे भै नाल भावना नाल सन्मान नाल उहदी सेवा करे तो गुरु साहब की खुशी मिलती, प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए भाई रूपचंद जी तो इस गल नूं दरगाह तो ही समझ के आए। उन्होंने महाराज जी के बख्शे हुए शस्त्र ते बस्तर अपने सिर ते उठाए हुए हैं। चलत संग में प्रभु निहारे। महाराज जी दे नाल नाल शस्त्र ते बस्तर जो महाराज ने बख्शिया सी वो सिर ते रखिया ते साहब जी दे घोड़े दे नाल नाल एक पासे भाई रूपचंद साहब, एक पासे भाई साधू जी साहब, ये दोवें गुरु साहब जी दे घोड़े दे नाल प्रेम भिजे हुए नेत्रां नाल आ रहे हैं। असहत बिकसंत उचारे। महाराज सच्चे पातशाह ने जब इस तरह देखा बई शस्त्र सीस ते रखे हुए हैं, बस्तर सीस ते रखे हुए ने, बड़ा सन्मान कर रहे हैं, तो महाराज खुश हो गए। देखो ये भी एक नुकता है महाराज जी के शस्त्रां दा बस्त्रां दा। जे कोई सन्मान करता है तो महाराज उसते बहुत खुश होंदे। इत्थे तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे महाराज जी दे बस्तर पोशाके चोला भी है। संगतां दीदार ते सत्कार करदियां हन। महाराज जी दे हस्त लिखत हुक्मनामे भी है और वो अखर भी ने जो महाराज जी ने जब गुरमुखी लिखनी इत्थे प्रारंभ की ना, तो वो जिहड़े पहले बाल काल दे अखर ने वो भी मौजूद। जब सारा डिजिटल म्यूजियम बन जाएगा जो तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे मुख सेवादार और सारे अहुदेदारान मिल के तैयार करवा रहे ने, फिर उस विच वो दर्शन भी कराए जाया करना। 31 दस्तावेज ने ऐसे जो महाराज जी दे हथ लिखत ने और होर हुक्मनामे हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, माता जियां दे, वो सारे दर्शन थानू होया करन। हाले रोज़ाना वो सारे दीदार नहीं होते, सिर्फ गुरु गोबिंद तेग बहादुर साहिब जी दे एक हुक्मनामे ते एक हुक्मनामा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा, उन्हां दे दीदार होंदे हन। आउण वाले समय च साडा उपराला है बई डिजिटल रूप विच सारे दीदार होण, एक एक व्याख्या नाल संगत सारा उसनूं सुने। उतना समा तुहानूं इस तरह अनुभव होया करेगा जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप सामने बैठ के लिख रहे ने ते आप बोल रहे। उस वास्ते सारा ये जो नवीं हुण कमेटी बन के आई है, ये सारा प्रोसीजर सारा प्रपोजल इन्हां दे कोल असीं रखिया होया। आउण वाले समय च तुहाडे सामने मूर्तिमान हो के आ जाए। बड़ा आनंदित समा महाराज बख्शणगे। महाराज दियाँ खुशियां बनदियां ने जद उन्हां दे अस्थानां दियां उन्हां दे निशानां दियां कोई सत्कार सहित सेवावां करदा है तो महाराज बहुत खुश होंदे। ए जदों असीं सवेरे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दियां खड़ावां दी सुभागशाली सेवा नसीब होंदी है ना, तो सानूं इंज ही लगदा है बई साडा मस्तक गुरु तेग बहादुर जी दे चरनां नाल सो गया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां नाल सो गया। फिर महाराज जी दे पावन तीर मस्तक ते लगदे ने ते इंज लगदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना हथ मस्तक ते रख दिता है। गुरु साहब जी की बख्शिश। एक जयकारा सारे मिल के बुलाओ, एवं बुढ़ा जिहा जयकारा ना बुलाया करो, जवान जयकारा बुलाओ।
ਬਲਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੈਂ ਵਸਤਰ ਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੀਏ ਵਸਤਰ ਜੋ ਅੰਗ ਨ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਰੇ ਉਠਾਏ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨ ਪਰ ਪਾਬੀਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗਲ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸਤਰ ਗਲ ਪਾਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਗਾਏ? ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਛ ਜੀਵ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਾਈਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸੋ ਜਾਏ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਗਨ ਤੇ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਸ ਜੀਵ ਮਲੀਨ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੈਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਮਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ। ਮਲੀਨ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਲੇ ਹੋਣ। ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਗਨ ਤੇ ਹੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਗ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੋ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਤਾਰ ਰਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੋ ਸੋ ਕਰੈ ਓ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਜੋ ਤੁਮ ਤਨ ਤੇ ਕੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਖਦ ਸੋ ਪੂਜੈਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮਊ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਮਾਲਾ ਆਦਿਕ ਉੱਥੇ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਇਜਾਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਸ਼ਾਨ ਤਖਤ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਇਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਇਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਇਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਨਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਮ ਬਨਿਆਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਨਾਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾਨ ਪੂਜਬੋ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪਹਿਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਸਮਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਪਛਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਕਦਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੈ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬਾਕ ਵਖਾਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਭੂਮ ਪਟਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਭੂਮ ਪਟਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇਰੀ। ਜਨਮ ਸਥਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਨ ਤੇਗ ਜੋ ਦਈ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਤੇਗ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਕੇ ਸਰਾਪੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਨੇ ਅੰਤ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਸੋਏ। ਉਸ ਦੋਖੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇਗ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਭਖਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਜਿਸ ਜਰਵਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਚਤਰ ਕੋਸ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ 4 ਕੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਤਰਨੀ ਤੈ ਦਰਸਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਰਤ ਪਏ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਚੋ ਗ੍ਰਾਮ ਏਠਾਂ ਕਹਿਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਸੰਧਿਆ ਹੋਈ ਤਹ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸੋ ਪਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਦਿਕ ਸੂਰਮੇ ਅਨ ਪਜਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪੈੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਮਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 3000 ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ।
ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਕ ਚਮੂ ਮਗ ਮੈਂ ਕਾਇ ਡੇਰਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਪਸਰਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਜਬੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਗੁਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਟਕ ਲਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋੜੀ ਆਪ ਕੱਟਦੇ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਟੱਕ ਲਗਾਏ। ਨਗਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੋਹੜਾ ਗਾਡਰੀ ਦੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਗੱਡਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੀ ਗੱਡਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਰ ਧਰੀ ਇਸ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਗਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਨ ਸਾਧੂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਰ ਧਾਰੇ ਸਨਾਮੂ। ਸਾਧੂ, ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਰਦਨ ਝੁਕ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਝ ਤੇ ਮਮ ਸੁਤ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰ। ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਅਧਿਕ ਆਪ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਸੋ ਹਿਰਦੇ ਕਬ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਇਸ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖੋ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਰੋ ਪਏ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਪਾਖਿਓ ਰੂਪ ਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋੜੀ ਆਪ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਓ ਬਹੁਰ ਅਬ ਸਦਨ ਬਣੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਵਿਦਤੈ ਦੇਸਨ ਬਿਖੈ ਜਨੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ ਪੁਨ ਆਵੇ ਇਸ ਥਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਇਸ ਥਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਏਤਕ ਦਿਓਸ ਕਰੈ ਗੁਜਰਾਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਖਿਲਤ ਸਿਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੇੜ ਬਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਮਿਲ ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਨ ਕੀ ਨਸ ਸੋ। ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਰ ਕਰ ਨਰ ਗੰਤਵ ਵਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਆਨੇ ਆਪਨੇ ਰਚੇ ਆਵਾਸ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਵ ਦੇਗ ਕੀ ਕਰ ਵੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਿਤ ਭਾਗੇ। ਤੇ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ ਟਹਿਲ ਕੋ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜੀ
ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੁਦਤ ਅਸਨ ਦੇ ਭਾਉ ਸੁਤਰੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਸਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਟਾਵਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਇੰਫਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 13 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਚਿਆ। ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋ 4 ਤਖਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮਹਾਸਚਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।